ሰላም ተመልካቾቻችን ዛሬ የምናየው ዩኒት 2 ባዮሎጂካል ሞለኪውልስ ነው። በዚህ ዩኒት ስር የተለያዩ ሰብ ቶፒኮችን የያዘ ሊስቶችን እናገኛለን። በዋነኝነት ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ ኢንክሉዲንግ ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲንስ፣ ሊፒድ ኤንድ ኒኩሊክ አሲድ እናያለን። በተጨማሪም ሰም ስፔሻል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዋተር በማትሪክ ላይ ከፍተኛ የጥያቄ ከቨሬጅ ያላቸው ቦታዎች ናቸው። እነሱን ለማየት እንሞክራለን። ኢንኦርጋኒክ ኤንድ ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ በሚለው ስር ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኢንኦርጋኒክ ኤንድ ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ የሚል እናገኛለን። and biological molecules can be classified into two main types, inorganic molecules and organic molecules. biological moleculeዎችን በሁለት አይነት መንገድ መከፋፈል እንችላለን፣ ኦርጋኒክ ሞለኪውል እና ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል በማለት የነሱን ዲፈረንስ በምንመለከትበት ጊዜ መጀመሪያ በኤግዛምፕል እንጀምር። some inorganic molecules including ለምሳሌ እንጥቀስ ካልን ካልሲየም ካርቦኔት፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ዋተር እና አይረን ኦክሳይድ። በኦርጋኒኮች በኩል ደግሞ ስንመለከት ግሉኮስ፣ ግላይሲን፣ ሊኖይክ አሲድ እና ሜታን ይዛል ማለት ነው። ከግሩፕ ወርክ ከአክቲቪቲ 2.1 ላይ ደግሞ ለማየት ያክል ሱክሮስ፣ ዲኦክሲራይቦዝ፣ ስቴሪክ አሲድ ወይም ደግሞ ፋቲ አሲድ የምንለው፣ ላክቲክ አሲድ፣ ላይሲን እና ኤቲፒ እነዚህ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ሲሆኑ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ እና ሶዲየም ክሎራይድ ደግሞ ኢንኦርጋኒክ እንደሆኑ እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሞለኪውልስ ኦርጋኒክ ነው ብለን ለመናገር ከፈለግን ኢት ኮንቴን አትሊስት ካርቦን ኤንድ ሃይድሮጅን፣ ካርቦን እና ሃይድሮጅንን ቢያንስ መያዝ አለበት። ኢን ሰም ዌይስ ደግሞ ሰልፈር፣ ፎስፈረስ ኤንድ አዘር ነን ሜታል ኤሌመንቶችን ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ግሉኮስን ስንመለከት እንደ አስገዳጅ ሁኔታ ካርቦን እና ሃይድሮጅንን ይይዛል። ካርቦን እና ሃይድሮጅን ደግሞ ተጨማሪ ኦክሲጅንን ይይዛል ማለት ነው። እንደ ፕሮቲኖችን ደግሞ ስንመለከት ቤዚክ ዩኒታቸው አሚኖ አሲድ ነው። ካርቦን፣ ሃይድሮጅን፣ ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን ይይዛሉ። ኤንድ ሰም አሚኖ አሲድስ ሜይ ኮንቴን ሰልፈር ኤንድ ፎስፈረስ። ሌሎችን ስንመለከት ሜቴንን ካየን ደግሞ እንደ ሜቴን አይነቶቹ ያው ሃይድሮካርቦኖች ናቸው። ሃይድሮካርቦኖች ኦርጋኒክ ሞለኪውል ሆነው የሚይዙት ካርቦን እና ሃይድሮጅንን ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ different organic compounds can be formed from the combination of different types of element within a different proportion. ለምሳሌ ግሉኮስን በምንመለከት ጊዜ C6H12O6 ይላል። በዛ ውስጥ ያለው የካርቦን የሃይድሮጅን እና የኦክሲጅን ፕሮፖርሽናሊቲ 1:1 ሬሽዮ ነው። ይሄ ማለት ካርቦን የአንድ እጅ ያክል፣ ሃይድሮጅን 2 እና ኦክሲጅን 1 እጅ ያክል ፐርሰንቴጅ ነው የሚኖራቸው። ያ ማለት የኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ውስጥ ያለው የኤሌመንቶች ኮምቢኔሽን ባላንስድ አይደለም፣ አንዱ ከሌላኛው ዲፈር ሊያደርግ ይችላል የሚለውን ለመረዳት ነው። and most biological molecules contain oxygen in addition to carbon and some may contain nitrogen ይላል። ከላይ ያየነው ነው። እና which chemical elements are found most frequently in living organism የሚለውን ሰብ ቶፒክ እናያለን ማለት ነው። እና ያው እንደምናውቀው በፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ኤሌመንቶች አሬንጅ የሚደረጉት በፔሪዮድ እና በግሩፕ ነው። ይሄን የምናውቀው ነገር ነው። እና ኤሌመንቶች some elements are used as a building block or nearly all biological molecules that found in living cells, their abundance and their nature is very different. እና few other examples that used to build our body, and some biological molecules used to build our body like calcium, chlorine, fluorine and iron, they can work in a different way. ለምሳሌ ካልሲየም ብንመለከት it is for developments of bones, teeth, muscles የአጥንት የጥርስ እና የጡንቻዎችን ጥንካሬ ለማቆየት የሚያግዝ ነው። ክሎሪን ደግሞ for digestion of food ምግብ ዳይጀሽን እንዲኖር። ፍሎሪን ደግሞ tooth enamels የምንለው ነው። enamels means it is outer parts of our teeth and which made from calcium and phosphorus. ይሄ በጣም strongest substance in our body የምንለው ነው። የጥርሳችን ውጭኛው አካል የተሰራበት ነው። አይረን it is the main component of hemoglobin and it is to carry oxygen around the body. በሰውነታችን ዙሪያ ኦክሲጅንን ኬሪ የምናደርግበት አይረን ነው። አይረን የሄሞግሎቢን ቤዚክ ኮንተንት ስለሆነ ማለት ነው።
So keyword ላይ ስንመለከት element is the substance that made up of one kind of atom አንድ አይነት አተም የተሰራ substance ያው element እንለዋለን። periodic table ያው እንደምትመለከቱት አለ እና the most common elements in many cells በዋነኝነት carbon, oxygen, hydrogen and nitrogen ይዛል። in some way phosphorus እና sulfurም የራሳቸው እንትን ይኖራቸዋል እና hydrogen is the most abundant element in a living organism or cell hydrogen ወደ 59%, oxygen 24%, carbon 11%, nitrogen 4%, phosphorus, sulfur and others contain 2%. But this percentage given us an average. Otherwise it may differ from one organism to another organisms, but this is the average value. So atoms of the element they join together to form the molecule. We call it in a chemistry called chemical bond. አተሞች join በሚያደርጉ ጊዜ የሚፈጠረው chemical bond እንለዋለን እና ደግሞ molecules can be formed from the same element or a different element when they join together. ለምሳሌ when the hydrogen atoms join together they form the hydrogen molecule. Hydrogen molecule is made up of a similar types of atom, that is hydrogen. And when the 2 mole of oxygen and 1 mole of hydrogen combine together, they form water. Water is formed from the combination of different types of atom. So when the hydrogen and the oxygen combine together, they form the chemical bond. So atoms of the one element can join with atoms of another element to form or to make a molecules of a compound. ከአንድ አተም ከሌላ አተም ጋር ኮምባይን በሚያያዝ በሚገናኝ ጊዜ ኮምፓውንዶች ይፈጠራሉ። atom is always present in the same ratios of all the molecules of the compound ይላል። አተሞች በሆነ ኮምፓውንድ ላይ ያው ከኬሚስትሪ ላይ እንደምናውቀው በlaw of definite proportion መሰረት the relative numbers of atom in a given compound is constant በሚለው ህግ መሰረት በተመሳሳይ ሬሾ ሞለኪውሎች ይገኛሉ እና and atoms can one atom bonded with the other atoms make it with its combining power called valence የምንለው ነገር አለ። አንድ አተም ከሌላ አተም ጋር join በሚያደርግ ጊዜ combining power አለ። ያ combining power valence እንለዋለን እና most commonly the building biological molecules of some element and their valence number of bonds they can form is given on the table below. ቴብሉ ላይ ተቀምጧል። ካርበን 4 ቦንድን ፎርም የሚያደርግ ይችላል ወይም 4 ቫለንስ ያለው፣ ሃይድሮጂን 1፣ ኦክሲጅን 2፣ ናይትሮጂን 3፣ ሰልፈር 2 but in some case it may be 4 or 6 ፎስፈረስ 5 የሚል ነገር አለ። ኪወርድን ስንመለከት አተም this smallest particles of chemical element ይላል። ቦንድ the energy that joins the atom together to form molecules ይላል። molecule the number of atom which bonded together ይላል። ያው አተሞቹ ቅድም እንዳልነው ተመሳሳይ ወይም የተለያየ ሊሆኑ ይችላሉ። compound a substance that made from a molecule containing more than one kind of atom in a fixed ratio ይላል። ከአንድ በላይ አተሞችን የሚይዝ አተሞቹ ኮምባይን ደግሞ የሚያደርጉት ፊክስድ በሆነ ሬሾ ነው። ቫላንሲ the number of bond an atom can make with other element አንድ አተም ቴብሉ ላይ ሪፈር እንደተደረገው ከሌሎች ኤሌመንቶች ወይም ደግሞ አተሞች ጋር ሊፈጥር የሚችለው በቫላንሲው ልክ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ካርበን 4 ቫላንሲ ያለው የሚፈጥረው 4 ኬሚካል ቦንድ ነው ማለት ነው። ሶ የቀረውን ስንመለከት የሜቴንን ስትራክቸር እናያለን። CH4 ነው ስትራክቸሩ እንደምታዩት ይሄ ቦሊስቲክ ሞዴል እንለዋለን። ቀዩ የምታዩት ካርበንን ይወክላል። እነዛ አራቶቹ ነጮቹ ደግሞ ሃይድሮጅንን ይወክላሉ እና ደግሞ ልክ እንደ የእንጨት አይነት ቅርጽ ደግሞ ያለው እንደ ቦንድ ተደርጎ ይመሰላል ወይም ይታሰባል ማለት ነው። ስለዚህ each hydrogen atoms they bonded with the carbon atoms and we see የካርበንን እንትን ካያችሁት ያው 4 ይሆናል ቴብሉ ላይ እንደተጠቀሰው ማለት ነው። በዚህኛው ላይ ደግሞ የምታዩት ፋቲ አሲድ ነው። ፋቲ አሲድ ይሄን ኤሎንግ ቼን ኦፍ ካርበን አተም ሲሆኑ ይሄ ፋቲ አሲድ እንግዲህ አብዛኞቹ ሳቹሬትድ እና የናን ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ የሚል የሚከፋፍላቸው ነገር አለ። እሱን ወደፊት እናየዋለን።
ግን ከዚህ ስትራክቸር ምንድነው የምንረዳው እነዛ ቀዮቹ ወይም ደግሞ ካርበን አተሞቹ ፖሲብሊ ሊፈጥሩ የሚችሉትን 4 ኬሚካል ቦንድ በእያንዳንዱ ኮምቢኔሽናቸው ምን እንደሆነ ማየት ይቻላል። ቀጣይ የምናየው ዋተር ነው። ዋተር ኤቭሪዌር ይላል። water covers 3/4 or 3/4 of the planet, and the remaining 1/4 is land, and water is often not far away. ያው ውሃ ዓለማችንን 3/4 ከቨር ያደርጋል። ይሄ ማለት ወንዞች የትልልቅ የውሃ አካላት ሂውጅ አንደርግራውንድ አኩፌሮች የሚይዙትን መጠን የሚያጠቃልል ነው። ስለዚህ water is found in all living things, and most of our cells are made from water, and 70% of our body is water, and in some organism it may be as high as 90%. የአብዛኞቹ ሴሎቻችን ላይ የሚገኘው የውሃ መጠን በአማካኝ 70% ነው። አንዳንዶች ላይ ግን እስከ 90% የሚደርስበት ታይም አለ። ያው ይሄ የሚሆነው some living organism like small plants and animals can contain as much as larger amounts of water. ሃይድሮስታቲክ ስኬለተን ያላቸው እንስሳቶች ወይም እጽዋቶች ላይ የውሃው መጠን በጣም ከፍ ሊል ይችላል። just what is water ይላል። ያው ዋተር ኬሚካል ፎርሙላው እንደ H2O ብለን የምናውቀው ከሁለት ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክሲጅን አተም ቦንድ በሚያደርግ ጊዜ የሚፈጠር ነው። በምንመለከተው ጊዜ የዋተርን ስትራክቸር ከፊገር 2.5 ላይ በመታየት ጊዜ ስትሬት የሆነ አይደለም። ስትሬት የሆነ ሳይሆን በአንጻሩ ቪ አይነት ሼፕ ያለው ነው። ይሄ ሊሆን የቻለው ኦክሲጅኑ ከሁለቱ ሃይድሮጅኖች ጋር በሚገናኝ ጊዜ ኦክሲጅን ፓርሻል ኔጌቲቭ ቻርጅ ይኖረዋል፣ ሃይድሮጅን ደግሞ ፓርሻል ፖዚቲቭ ይኖረዋል። በዚህ ምክንያት ኦክሲጅን እንደምናውቀው ከሃይድሮጅን ጋር የሚገናኝ ጊዜ አንድ ኤሌክትሮን ከሃይድሮጅኖች ሼር ያደርግና two pair of electron around the oxygen atom ኢንሰርክል ተደርጎ ይቀመጣል። እነዛ ኤሌክትሮኖች ወይም ደግሞ ሎን ፔር ኤሌክትሮኖች ሪፐልሽን ፎርስ አላቸው። እርስ በራሳቸው ሪፔል ኢች አዘር ይደራረጋሉ። ሪፔል በሚደራረጉ ጊዜ ቅርጹ ከስትሬት ቼን ወደ ቪ አይነት ሼፕነት እንዲቀየር ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ የውሃ ቪ ሼፕ የመጣው due to the presence of the lone pair electron on the oxygen atom ነው ማለት ነው። And also besides the bond joining the hydrogen atoms to the oxygen atom is very weak, it's so called the hydrogen bond. That makes the one hydrogen positive and the oxygen atoms negative, which makes the oxygen atom strong. What is less we know is that in the mass of oxygen, such as water in a glass or a water in the pond, all the water molecules are interlinked, and beside the bond joining the hydrogen atoms to the oxygen atom, there is a very weak bond called hydrogen bond. ያው ኬሚስትሪ ላይ እንደምናውቀው ያው ውሃ ከሃይድሮጅን ቦንድ እንደተሰራ ነው። ቢኮዝ ሃይድሮጅን ቦንድ የምንለው ሃይድሮጅን እና ሞስት ኤሌክትሮኔጋቲቭ የሆኑት ኤሌመንቶች ዛት ሚንስ ፍሎሪን፣ ኦክሲጅን ኤንድ ናይትሮጅን ጋር ቦንድ በሚያደርግ ጊዜ የሚፈጠር ነው። ወደ ኪ ወርዶቹ ስንመጣ ሃይድሮጅን ቦንድ ኤ ቦንድ ዛት ጆይንስ ዋን ሃይድሮጅን ኤንድ ኦክሲጅን አተም ኦር ሞስት ኤሌክትሮኔጋቲቭ ኤሌመንት ያው ኢንፔሪዮዲክ ቴብል ነው። ይሄን በምናየው ጊዜ they are numbers of water molecule which joined together by the hydrogen bonding or the hydrogen bond which found in water የሚለውን ያሳየናል። በቀይ የምታዩዋቸው ኦክሲጅን አተሞች ናቸው። የተያያዙበት ደግሞ የመሰረዝ ምልክት አይነት ደግሞ ያለው ያው ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the hydrogen bond in water keeps breaking and reforming as the molecules around moves around, but there is always some bonding between the molecules mass in of water ይላል። ያው የሃይድሮጅን ቦንዲንግ መግባቱ ወይ መኖሩ ጥቅሙ it keeps the water molecule from breaking ቅርጹን እንዳያጣና ያው እንዳይሰበር የማድረግ ነገር ነው የሃይድሮጅን ቦንዲንግ ጥቅም ማለት ነው። So why is water so important to living thing? You know, the very first cells
on the earth involved in water 3.5 billion years ago. ያው ከ3.5 ቢሊዮን ዓመት በፊት የመጀመሪያው በምድር ላይ ወይም በመሬት ላይ ህይወት ያለው ነገር የተገኘው ውሃ ላይ ነው። ስለዚህ water has many properties that makes it important to living thing in a number of ways. so ውሃ ህይወት ላላቸው ነገሮች ኢምፖርታንት የሚሆንበት ብዙ ዌዎች ወይም መንገዶች ይኖርታል ማለት ነው። ለምሳሌ a place to live in ያው አኳቲክ የሆኑ አኒማሎች ልክ እንደ ሃቢታት አድርገው ይጠቀሙታል። ሁለተኛው ደግሞ ትራንስፖርት ሚዲየም ነው። በሰውነታችን ውስጥ ደማችን most of our ብለዳችን አብዛኛው ኮምፖነንት ዋተር ከመሆኑ አንፃር እንደ ትራንስፖርት ሚዲየም በመሆን ያገለግላል ማለት ነው። reactant in many chemical reaction በብዙ ኬሚካል ሪአክሽኖችም ዋተር ሪአክታንት በመሆን ያገለግላል። ለምሳሌ ሃይድሮላይሲስ ኤንድ ኮንደንሴሽን ሪአክሽን ላይ በኮንደንሴሽን ሪአክሽን ላይ the water removes from ኦርጋኒክ ሞለኪውል ውሃ ከኦርጋኒክ ሞለኪውል ሪሙቭ በማድረግ ላርጅ ሞለኪውሎችን ቢውልድ ማድረግ ይችላል። በሃይድሮላይሲስ ላይ ደግሞ ዋተርን አድ በማድረግ ላርጅ ሞለኪውሎችን ወደ ስሞል ብሬክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሪአክሽኖች ቴክስ ፕሌስ የሚያደርጉት በውሃ አማካኝነት ነው። ሌላኛው a place for other reactions takes place ያ ሌሎች ሪአክሽኖች እንዲከናወኑ ስፔስ በመሆን ያገለግላል ወይም ቦታ በመሆን ያገለግላል። ሌላኛው water is a vital chemical constituent of living cell ይላል። ያው እንዳልነው about 70% of our body is made up of water, so it is a vital constituent of living cell. so water is a place to live in ያው ውሃ ለመኖር ያገለግላል። አኳቲክ አኒማሎች እንደ ሃቢታት ይጠቀሙበታል ብናልናይ so many organisms live in water. plants, the algae, they both live in water and the animals do these things in many ways. ያው በተለያየ መንገድ እንስሳቶችም ያው ውሃ ውስጥ ሃቢታታቸው አድርገው ይኖራሉ ማለት ነው። እነዚህ የምትመለከቱት ስዕሉ ላይ ያንን and water is transparent. This means that the light that can pass the water allows the plants and the algae to photosynthesize. ያው ውሃ ትራንስፓረንት ነው ስንል ብርሃንን ያሳልፋል ማለታችን ነው። ብርሃንን ደግሞ ማሳለፉ ጥቅሙ በውሃ ውስጥ የሚገኙ አልጌዎች እና እጽዋቶች ፎቶሲንተሲስን እንዲያከናውኑ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ማለት ውሃ ወደ ዲፕስ ኦፍ ዲ ኦሽን ወይም ደግሞ ወደ ኦሽን ጥልቁ በሚገባ ጊዜ ፕላንቶች ፎቶሲንተሲስን ያከናውናሉ። ፕላንቶች ፎቶሲንታይዝ ሲያደርጉ ኢነርጂን ያገኛሉ። እነሱ ደግሞ ኢነርጂ ሶርሳቸውን እንትን ካሉ በዛ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳቶች ደግሞ እጽዋቶቹ የራሳቸውን እንትን ያገኛሉ ማለት ነው። however water does not allow all the light passing through it. as we go deeper the light less and light penetrates ይላል። ወደ ውቅያኖስ ጥልቅ እየገባን በሄድን ቁጥር የብርሃኑ ኢንተንሲቲ ወይም ደግሞ አቅም እየቀነሰ ሄድና የተወሰነ አማውንት ኦፍ ላይት ብቻ እየገባ ይሄዳል ማለት ነው። ያው ይሄ ደግሞ የሆነው ምክንያት እያንዳንዱ በላይት አማካኝነት ወደ ውሃ ውስጥ የሚገባው ከለር በውስጡ የሚገኙት ከለሮች የፔኔትሬሽን አቅማቸው ነው። a different wavelengths of light penetrates to different depths. ለምሳሌ red and indigo wavelengths are soon lost. ያው ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ቀይና ኢንዲጎ ዌቭሌንግዞች ውሃ ውስጥ ብዙም የመግባት ቴንደንሲ የላቸውም፣ ወዲያውኑ ይጠፋሉ። ብሉን እና ግሪንን ግን በምትመለከቱት ጊዜ ውሃ ውስጥ ዲፕ የመግባት ፕሮባቢሊቲ ያላቸው ማለት ነው። ያ ዋይት ላይት ያው እንደምታዩት በዌቭሌንግዝ ተቀምጧል በሚሊሜትር። ብሉ እና ግሪኑ ሞር ፔኔትሬት ያደርጋሉ። ሬድ እና ኢንዲጎ ደግሞ ብዙም ሳይሄዱ በተወሰነ ሄት ላይ ይቆማሉ ማለት ነው። water has high specific heat capacity. ያው ውሃ high specific heat capacity ያለው ነው የሚለው። መጀመሪያ specific heat capacity ምንድነው የሚለውን ነገር መረዳት ተገቢ ነው። specific heat capacity means the amount of heat energy which required to rise the temperature of 1 kilogram of a substance by 1 degree centigrade. ያንድን 1 ኪሎግራም የሆነ ሰብስታንስ ቴምፕሬቸር በ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም በ1 ኬልቪን ራይዝ ለማድረግ የሚያገለግል ሂት መጠን ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እንለዋለን። ስለዚህ it takes a lot of energy to heat water up. ያው ውሃን ሂት ለማድረግ ላርጅ አማውንትስ ኦፍ ኢነርጂ ያስፈልጋል። ውሃን ሂት ለማድረግ about 4200 ጁል አካባቢ ያስፈልጋል። ሶ ውሃ
ከሆነ ካለበት ከሶርሱ የመውጣት ፕሮባቢሊቲ ወይም ደግሞ ኢቫፖሬት ማድረግ ቻንሱ ስሎሊ ነው ኢቫፖሬት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ it has the probability to stay more or less the temperature in as an overall effect ውሃ በሆነ ቴምፕሬቸር ውስጥ ወይም ደግሞ በዛ በተባለው ቴምፕሬቸር ውስጥ የመቆየት እድሉ በጣም ከፍ ያለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትልልቅ የውሃ አካላት ለምሳሌ እንደ ውቅያኖስና ባህሮች እንደዚህ አይነት ቻንስ አላቸው ማለት ነው። ውሃው ሙቀትን ቶሎ ተቀብሎ የመትንም ፕሮባቢሊቲ ሎው ስለሆነ ውሃው ሳይጠፋ ወይም ሳይተን ለብዙ ጊዜ ይቆያል ማለት ነው። and also it is important as the functioning of enzyme in living cell is affected by temperature የኢንዛይም ፈንክሽኒንግ በሊቪንግ ሴሎች ውስጥም በሙቀት ተጽዕኖ ይደረግበታል። ማለትም too hot or too cold an enzyme doesn't function efficiently ያው ኢንዛይሞች በዩኒት 3 ላይ እናየዋለን ቴምፕሬቸር ሴንሲቲቭ ናቸው። ቴምፕሬቸር ሴንሲቲቭ ናቸው ማለት በተወሰነ የሙቀት ልዩነት ስራቸውን ሊያቆሙ ይችላሉ። ኢንዛይሞች ተርሸሪ ስትራክቸር ሲኖራቸው የቴምፕሬቸር እና የፒኤች ዲፈረንስ በጣም አፌክት ያደርጋቸዋል። ሙቀቱ በጣም ከፍ ካለ ወይም ሙቀቱ በጣም ዝቅ ካለ በትክክል ስራቸውን ላይሰሩ ይችላሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ too hot or too cold and the enzyme doesn't function efficiently the reaction controlled by the enzymes that are not carried efficiently ስለዚህ ያው ቴምፕሬቸር ሬጉሌሽን ስለሚያገለግል ውሃ ኢንዛይሞች ስራቸውን በተገቢ ሁኔታ እንዲያከናውኑ ያደርጋል ማለት ነው። ice is less dense than liquid water ይላል it is unusual for the solid form of the substance to float on the liquid form on the same temperature but the ice floats on the water ያው የአንድ ሰብስታንስ ሶሊድ ፎርሙ በሊኩዊዱ ላይ ፍሎት ያደርጋል የሚለው ነገር ብዙውን ጊዜ ያልተለመደ ነው። ነገር ግን በውሃ ላይ ይህን ባህሪ እናስተውላለን። ውሃ ያው የውሃ ባህሪ ምንድነው? ጠጣሩ ወይም አይስ የምንለው ስቴት ላይ ሆኖ በሊኩዊድ ወተር ላይ የመንሳፈፍ ባህሪ አለው። ስለዚህ this is because the water expands when it freezes ያው ውሃ በሚቀዘቅዝ ጊዜ ያው ኤክስፓንድ ያደርጋል ወይም ደግሞ በሳይዙ ወይም ደግሞ የዳይሜንሽኑ ኢንክሪዝ ያደርጋል። so in cold weather the water freezes from top down the ice on the surface that acts as insulator and slow down the heat loss it actually slow down the heat loss from the internal parts or from the liquid water underneath ምንድነው ውሃው ወይም አይሱ እንደ ኢንሱሌተር ወይንም ደግሞ እንደ መከላከያ ወይም ደግሞ እንደ ሌየር በመሆን ያገለግላል። ይሄ ደግሞ ከውቅያኖስ ውስጥ ደግሞ ወይም ደግሞ ከውሃ አካል ውስጥ ያለው ሙቀት ወደ ውጭ እንዳይወጣ ይከላከላል ማለት ነው። ሶ በውሃ ውስጥ የሚገኙ ህይወት ያላቸው ነገሮች ሙቀታቸውን ሳይጠፋ ወይም ደግሞ ሙቀታቸውን ሳያጡ ለብዙ ጊዜ እንዲቆዩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ so the life can continually in relatively warm water underneath the ice and all through the cold weather ይላል። ያው እንደተለመደው በዛ መልኩ ይቆያሉ ማለት ነው። water has the highest latent heat of vaporization ይላል። ይሄ ደግሞ latent heat of vaporization የምንለው የውሃን ስቴት ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ቼንጅ ለማድረግ የሚያስፈልገው ኢነርጂ በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። this means that it is a lot of energy to turn a liquid water to vapor or steam ስለዚህ the water doesn't vaporize easily በቀላሉ አይተንም ወይም ደግሞ ሙቀት ወደ ውጪ ተኖ ቮሊዩሙ አክቹአሊ አይቀንስም ማለት ነው። ስለዚህ that means the ponds do not dry up too quickly in the hot weather and the organism in the pond have a better chance of survival ያው በጣም ሙቀት በሚሆን ጊዜ ያየሩ ዌዘር በቀላሉ አይደርቅም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በዛ በፖንድ ውስጥ በሚኖሩ ኦርጋኒዝሞች የተሻለ የመኖር እድል እንዲሰጣል ማለት ነው። so this property of water is also important in temperature control ያው ሙቀትን በመቆጣጠር ዙሪያ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ለምሳሌ sweat when we sweat the energy we needed to vaporize the sweat comes from our body and this heat is then lost
from our body so we cool down ያው ከሰውነታችን ላብ እናስወጣለን። ይሄ ደግሞ ሰውነታችን ይሄንን ላብ ለማስወጣት የሚያስፈልገው ወይም ላቡን ቫፖራይዝ የሚያደርግበት ኢነርጂ ሰውነታችን ያመርታል። በዛ ኢነርጂ ምክንያት ላብ ከሰውነታችን በሚወጣ ጊዜ ሰውነታችን ያው ኩል ዳውን ይሆናል፣ ይቀዘቅዛል ማለት ነው። ስለዚህ if the water vaporized easily sweating wouldn't be as effective in controlling our body temperature ግን ውሃ በቀላሉ የሚተንብ ቢሆን ኖሮ ማላብ ወይም በላብ አማካኝነት የሚወጣው ቦዲ ኮንትሮሊንግ ሰውነታችን ሙቀት የምንቆጣጠርበት መንገድ ኢፌክቲቭ ወይም ውጤታማ ሊሆን ይችላል። water have high surface tension ይላል። the water molecule in the main body of the mass of the water are hydrogen bonded to the other water molecules of all the sides, but the surface there is no hydrogen bonding above. So the pull from the sides of the side is stronger than it will be otherwise ይላል። ውሃ ያው ሃይ ሰርፌስ ቴንሽን አለው ነው የሚለው። ይሄ የአንደኛው ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ከሌላኛው ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ጋር ከሌላኛው የአተር ሞለኪውል ጋር ይያያዛል። በዚህ ምክንያት በመያያዙ ምክንያት በሰርፌሱ ላይ ሊያርፉ የሚችሉ ምንም ነገሮችን ያው በሂልድ ስትሮንግሊ በጣም ሞር በሆነ መልኩ ያው ሂልድ መያዝ ይችላል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት some animals can walk on water and why others can attach themselves to the surface of water and live below the surface. አንዳንድ እንስሳቶች በውሃ ላይ ሲጓዙ እናያለን ወይም እንመለከታለን። እና ይሄ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? በውሃው ሰርፌስ ላይ በሚጓዙ ጊዜ ዋተር ሂልድ የተደረገው ስትሮንግ በሆነ ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ስለሆነ በቀላሉ ስትራክቸሩ ብሬክ ስለማይሆን ኦርጋኒዝሞች በውሃ ላይ መጓዝ ይችላሉ ማለት ነው። በስዕል 3.0 ላይ አካባቢ ላይ የምታዩትም እንደዛው ነው። ስለዚህ ኢንሴክቶቹን ሰፖርት ማድረግ ይችላሉ። አሁን እንደምታዩት ያው ይሄንን ነው የምናየው። እንግዲህ ሞስኪቶ ላርቫ ይላል። እነዚህ በውሃ ላይ የሚራቡ የሞስኪቶ ወይም ደግሞ የወባ ትንኝ የምንላቸውን ላርቫ ነው እያየን ያለነው። እነሱ ያው በውሃ ላይ ነው እንትን የሚሉት ታቆረ ወይም በረጋዋ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። So water is a good solvent for many substances and many organic and inorganic molecules are important to dissolve in water, but don't dissolve either at all or as well in the other liquids. እንግዲህ ውሃ ደግሞ እንደ ጉድ ሶልቨንት ወይም እንደ ጥሩ አሟሚነት ያገለግላል። ብዙ ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውሎች በውሃ ውስጥ የሚሟሙ አሉ። በዚህ ምክንያት ውሃ ያው ቨርሳታይል እንዲሆን ያደርገዋል። ያው ብዙ ስራ እንዲሰራ ያደርገዋል። ያው ሰብስታንሶችን ዲዞልቭ እንዲያደርጉ ያደርጋል። በዚህ ምክንያት ትራንስፖርቴሽኑ ዋተር ቤዝድ ትራንስፖርቴሽን ሚዲየም ይሆናል ማለት ነው። ባዮሎጂካል ሜካኒዝሞች ለምሳሌ እንደ አክቲቭ ትራንስፖርት፣ ዲፊውዥን፣ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን they move the substance in and out of the water በትራንስፖርት ሚዲየም ውስጥ እነዚህ እንደ ውሃ ወደ ውጭና ወደ ውስጥ የሚሄደውም በዲፊውዥን በአክቲቭ ትራንስፖርት እና በሌሎች መንገዶች እንደዚሁ ውሃ ዲዞልቭድ በሆነበት ፎርም ነው ማለት ነው። in mammals the plasma of the blood is 90% water ያው በእንስሳት ውስጥ ወይም በአልቢ እንስሳት ውስጥ የደም ፕላዝማ 90% ውሃ ነው። እና ደግሞ ይሄ በቬን በአርተሪስ እና በካፕለሪ በልባችን አማካኝነት ይሄ ደም ከአንድ የሰውነት ክፍል ወደ ሌላ የሰውነት ክፍል ይሄዳል። and in plants the water carries a dissolved minerals from the roots to the other parts of the plant in xylem vessel. በእጽዋቶች ውስጥ ደግሞ ዛይለም ቬዝል በምንለው ውስጥ ያው ዛይለም ዋተር እና ሚነራሎችን ትራንስፖርት የሚያደርግ ቫስኩላር ቲሹ ነው። በሱ አማካኝነት ደግሞ ከሩት ወደ ላይኛው የእጽዋት ክፍል ወደ ሊፍ እና ወደ ስቲም ሚነራሎች ትራንስፖርት ያደርጋሉ እና ውሃ ማለት ነው። and also water in phloem tubes carries a dissolved organic substance all over the plant. ያው ፋይለም ደግሞ የምንለው
ግሉኮስን ወይም ደግሞ የፎቶሲንቴቲክ ፕሮዳክት የሆነውን ያው በሊፍ ላይ ሞስትሊ የሚገኝ ነው ወደ ተለያዩ የእጽዋት ክፍሎች ኦርጋኒክ ሰብስታንስ ፍሎ እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። so water has ideal viscosity for transport medium ያው ውሃ አይዲያል ቪስከስ ነው that means ፍሎ የሚያደርግበት viscosity የምንለው it is a measure of how fluid is in a liquid flows ያው ዋተር አይዲያል ቪስከስ ነው ስንል በጣም አስማቻስ በጣም ፋስትሊ ፍሎ አያደርግም ወይንም ደግሞ በጣም ዘለግ ባለ ሁኔታ ወይም ዝግ ባለ ሁኔታ አይፈስም ማለት ነው። አይዲያል በሆነ ሚንስ ነው ትራንስፖርት የሚሆነው። if the water were more viscous that means less fluid ቢሆን than it is think of that the heart would not able to move through the blood vessels ደም more viscous ቢሆን that means fluidity ወይም ደግሞ ፈሳሽነቱ ቢቀንስና ሞር ጠጣር ቢሆን ያስቡት በልባችን ውስጥ ወይም በደም ስሮቻችን ልባችን ወደ ደም ስራችን ደምን መላክ ወይም ደግሞ ፕረስ ማድረግ አችልም ማለት ነው። ስለዚህ also the water inside the cell transports the substance around the body it were more viscous it would damage the delicate organelles of the cell ያው አሁንም ውሃ more viscous ቢሆን ኖሮ አንዳንድ በሴላችን ውስጥ የሚገኙ ኦርጋኖች በቀላሉ የሚጎዱ ናቸው። ስለዚህ ሊጎዳ ይችላል ማለት ነው እነሱ። በሌላ መልኩ ደግሞ ስናየው if the water were less viscous or more fluid በጣም ቢቀጥን ወይም ደግሞ ፍሉዲቲው በጣም ሃይ ቢሆን ምን ይፈጠራል? በቀላሉ ይፈሳል። ይሄም ደግሞ ኦርጋኔልሶቻችን ሰፖርት እንዲያደርጉ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ similarly in circulatory system less viscous fluid would not be moved the blood around the body as much as efficiently ያው ከአንድ ሰውነታችን ወደ ሌላ ሰውነታችን ክፍል በቀላሉ ደም መሄድ አይችልም ማለት ነው። ያንን ይነግረናል። እንደምታይ በስዕሉ ላይ ተርጂድ ፕላንት ሴል የሚል ነገር እናያለን። when the plant absorbs the water they swell until their cellulose cell wall won't let them swell anymore. In this condition we say they are turgid and the turgid cells press against each other and the pressure helps to support the plant. And if the cell loses the water the pressure decreases and so does the support ይላል። ፕላንቶች ውሃን ብዙ ውሃን አብዞርብ በሚያደርጉ ጊዜ እንደ አኒማል ብረስት አያደርጉም። ይሄ ምክንያቱ ለምንድነው? ሴል ዋሉ በጣም ሳይዛቸው ቢጨምርም እንኳን እንዳይፈነዱ ወይም ብረስት እንዲያደርጉ ስለማያደርጋቸው ማለት ነው። ፕሬሸርን ኤግዘርት ያደርጋል ሴል ዋሉ ወደ ውስጥ ማለት ነው። ያን ሰገር ፕሬሸር እንለዋለን ማለት ነው። water as a reactant many chemical reactions many reaction in living things need the water as a raw material. So the photosynthesis is the process which begins in the process of energy transfer between the living things and it requires water as one of its reactant. አብዛኞቹ ሪአክሽኖች በሊቪንግ ቲንግስ የሚከናወኑ ውሃን እንደ ሮ ማቴሪያል ይጠቀማሉ። ለምሳሌ ፎቶሲንቴሲስን ብንወስድ it involves the transfers of energy between the living things ውሃን እንደ ሪአክታንት ይጠቀማል ፎቶሲንቴሲስ። ዋተር እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንደ ኢንፑት ይጠቀምና ግሉኮስ እና ኦክሲጅን ደግሞ እንደ አውትፑት ወይም ደግሞ እንደ ፕሮዳክት ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። so no water no photosynthesis. so water is involved in digesting the larger molecules into smaller. so water ትልልቅ ሞለኪውሎችን ወደ ስሞለር ዋን ወደ ትናንሾች የመክፈልን ስራ ወይም ዳይጀስት የማድረጉን ፕሮሰስ ሊያግዝ ይችላል። ለምሳሌ reaction that uses the water to split a large molecule called hydrolysis reaction ያው ውሃን በመጠቀም ላርጅ ሞለኪውሎችን ስፕሊት የምናደርግ ከሆነ ሃይድሮላይሲስ ይባላል። ሃይድሮ ማለት ዋተር ሲሆን ላይሲስ ሚንስ ስፕሊቲንግ ኦር ብሬክ ዳውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ውሃን በመጠቀም ላርጅ ፉድ ሞለኪውሎች ወደ ስሞል ሞለኪውል ብሬክ ዳውን ማድረግ ይቻላል። ይሄን ደግሞ ብለድ ስትሪማችን ወይም በደም ስራችን ውስጥ አብዞርብ እንዲደረግ ያደርጋል ማለት ነው። በስዕሉ ላይ የምታዩት ይሄንን ነው። the reactant a substance that takes part in the chemical reaction ይላል። reactant የምንለው ሰብስታንስ ሆኖ በሆነ ኬሚካል ሪአክሽን ውስጥ ፓርቲሲፔት የሚያደርግ የሚሳተፍ የሚሆን ነው።
ሃይድሮላይሲስ ደግሞ የምንለው ዩዚንግ ዋተር ቱ ስፕሊት ላርጅ ሞለኪውል ትልልቅ ሞለኪውሎችን ስፕሊት ውሃን በመጠቀም ስፕሊት የማድረግ ሂደት ደግሞ ሃይድሮላይሲስ እንለዋለን ማለት ነው። የምትመለከቱት ስዕሉ ላይ ያን ነው። ስታርችን ያው የተሰራው ከብዙ ግሉኮስ ሞለኪውሎች ነው። በውሃ ብሬክዳውን በምናደርገው ጊዜ ወደ ግሉኮስ ዩኒቶች ይቀየራል ማለት ነው። Water is also involved in other reactions. For example, it involved in the reaction with carbon dioxide in red blood cells that are important in transport of carbon dioxide around the body as hydrogen carbons. እንግዲህ ውሃ ሌሎች ኬሚካል ሪአክሽኖችም ላይ ፓርቲሲፔት ያደርጋል። ለምሳሌ በደም ስራችን ውስጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በሬድ ብለድ ሴል ውስጥ እንደ ፎርም ኦፍ ሃይድሮጅን ካርቦኔት ወደ ተለያየ ሰውነታችን ክፍል ፍሎ እንዲያደርግ እንዲሄድ የሚያደርገው ያው ዋተር ነው። ሶ ዋተር as a medium of reaction, a medium for a chemical reaction. ለምሳሌ the cell functions because of the many chemical reactions that are continually takes place in them. So many of these takes place on the membranes of on the membrane systems of the cell, but the others takes place in the liquid cytosol of the cytoplasm. ያው ሴል ፈንክሽን የሚያደርግበት ምክንያት እንዳልነው ከላይም እንዳወራነው ያው ውሃ እንደ ሚዲየም ስለሚያገለግል ነው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ የምንመለከተው ዋና ሐሳብ many of the reaction of photosynthesis respiration takes place in the liquid inner region of chloroplast and mitochondria. እንግዲህ እንደምናውቀው አብዛኛው የፎቶሲንቴሲስ እና ሪስፓይሬሽን የሚከናወነው ሊኩዊድ በሆነው የውስጠኛው ክፍል ውስጥ ነው። ማለትም አይዘር በክሎሮፕላስት ወይም በማይቶኮንድሪያ ማለት ነው። So water acts as an ideal medium for this reaction and for some reason ያው ውሃ እንደ አይዲያል ሚዲየም በመሆን ያገለግላል። ያው ምክንያቱ ደግሞ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? እንደ አይዲያል ሚዲየም ለሁሉም እንደሚያገለግል አይነት ነው የተጠቀምነው። it can dissolve many substances, ብዙ ሰብስታንሶችን ዲዞልቭ ማድረግ ይችላል and the reaction that only takes place efficiently in solution. አብዛኛው ኬሚካል ሪአክሽኖች ያው ዋተርን እንደ ሚዲየም ተጠቅመው ኬሚካል ሪአክሽን ኤፊሺየንትሊ ይከናወናል ማለት ነው። so it have a low viscosity, the particles can move around and come easily into contact with each other. ያው ያለው ቪስኮሲቲ ሎው ስለሆነ ፓርቲክሎች ያው በቀላሉ መንቀሳቀስ ይችላሉ፣ በቀላሉ ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ ከራሳቸው ጋር ማለት ነው። so we can see that without water life as we know it could not possibly exist. ያው እንደመጨረሻ ለማየት ያክል ያለ ውሃ ያው ህይወት አይኖርም፣ ሊቀጥልም አይችልም። ስለዚህ ውሃ በጣም አስፈላጊ ነው። እናመሰግናለን። የቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።